चल रही गुरबाणी शब्द की जो विचार है, जो गुरकिरपा द्वारा आप सारे रल मिल के करते हाँ, जिन्नी कुछ सोझी गुरबाणी बख्शती है उन्नी कुछ विचार की जाती है। पिछे आपने बचन साहब का विचारिया सी कि अखरां सिर संजोग वखां। उस तो अगला जिहड़ा वचन है जिसकी विचार आप अज गुरकिरपा द्वारा करांगे, जिन्ने लिखे तिस सिर नाहे, जिव फरमाए तिव तिव पाए। आ जिहड़ा वचन है साहिब का बड़ा हैरानी वाला है। बड़ी वड्डी गल आखी पातशाह ने, जिवें पिछले बचन में आखी सी भी अखरां सिर संजोग वखा, कि जिहड़ा आत्मा ते प्रात्मा का संजोग होना, ये जिहड़ी जिम्मेवारी है ये तुहाडे कोल इन्हां अखरां दे विच है। असीं तुहानूं संजोग कराउण दी विधि दस दित्ती। उस विधि नूं जे तुसीं अपना लोगे तो संजोग हो जाएगा। जे विधि नहीं अपनाई गई तो फिर विजोग रहे। हे मेरे मना, ये हुण तू देखना है कि संजोग कराउणा है कि विजोग कराउणा है। हुण पातशाह ने सीधा ही लिखिया है, जिन्होंने ने भी गुरबाणी लिखी उन्होंने यही गल आखी कि जिहड़े अखर असीं जरूर लिखे ने, पर साडी कोई जिम्मेवारी नहीं। भावें वो भगत साहिबाना ने लिखे, भावें गुर साहिबाना ने लिखे, उन्होंने स्पष्ट लिखे है कि जिन ये लिखे तिस सिर ना है। भी असी अखर जरूर लिखते हाँ, गुरबाणी लिखते हाँ, पर साडी कोई जिम्मेवारी नहीं। जिवें एक जज किसी नूं सज़ा सुणाउंदा है तो वो अपने स्टैनो नूं कहंदा भी लिख। हुण लिखण वाला स्टैनो है, वो लिखदा कि फलाना सिंह नूं इन्नी सज़ा, तो जिन्हों हुण सज़ा मिली है तो जो स्टैनो नूं माड़ा बोले कि तू मैनू सज़ा लिखदा, तू कौन हुन्ना, तो वही गलती है। तो स्टैनो तो यही आखिया भी देख मेरी तो ड्यूटी है, जा तू है तो जा जज है। तू कोई गुनाह किया, जज ने वो तेनों सज़ा दी है, लिखण वाला मैं। इसे तरह ही जिहड़े गुरमुख ने, गुरसिख ने, पातशाहियां ने, भगत साहिबाना ने, उन्होंने सानू गुरबाणी लिख के दिती है। तां वो कहंदे भी साडी कोई जिम्मेवारी नहीं है, असीं तां तुहानू लिख के देता, अगे गा तुहाडी मर्जी है, तुसीं इस कानून नूं मनना है जां नहीं मनना। सो बड़ी वड्डी गल ये पातशाह ने लिखी, पर असीं पढ़ी भी बड़ी बार, पर पता ना लग्या। जदों हुण गुरबाणी तो सोझी आउण लगी, गुरबाणी दी विचार शुरू कीती, फिर पता लग गया भी मना ये तो गल ही कुछ होर है जो गुरबाणी च लिखी हुई है। ये तो गल ही नहीं अज तक किसी ने दसी। हे मेरे मना, ताही तेरा संजोग नहीं हो रहा, ताही मंजिल नहीं मिल रही, क्योंकि रास्ता ही गलत है। हुण समझ समझ के सोझी आ रही है कि वाकई ही गुरबाणी जो पातशाह ने बचन लिखा है कि पढ़िया ना ही भेद बुझिया पावड़, पढ़ के भेद का नहीं पता लग्या। एक गल बुझण दी सी,
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ। ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਏ, ਕਿ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਅੱਖਰ ਪਾਏ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯੁਕਤੀ ਦੱਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ। ਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਹ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਹ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰਾ ਸੰਜੋਗ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਵਿਜੋਗ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਦਾਮ ਦੀ ਗਿਰੀ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਕਤ ਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਿਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਦੇਖ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਦਾਮ ਦੀ ਗਿਰੀ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਿਲਕਾ ਉਹ ਬਦਾਮ ਦੀ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਤਾਕਤ ਗਿਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਿਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਰੀ ਬਦਾਮ ਦੀ ਛਿਲਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਫੜ ਲਏ। ਬਦਾਮ ਦੀ ਗਿਰੀ ਛੱਡਤੀ, ਇਕੱਲਾ ਛਿਲਕਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਾਮ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਦਾਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦੀਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਫੜੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ 'ਚ ਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਛਿਲਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰ ਫੜੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰਮ 'ਚ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਆਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਭੋਜਨ, ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ।
ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖ, ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ। ਆਪਣੀ ਖੋਜ, ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਆਪ ਹੀ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਪਰਖੈ ਆਪ ਕੋ, ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ। ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਠ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਮਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਰੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖ ਤੇ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਖ ਤੈਨੂੰ ਸਵੈਮ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ। ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਬੇਖੌਫ ਕਰਦਾ, ਨਿਰਭੈ ਕਰਦਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮਨ ਹੈ, ਲੋਗ ਨਾ ਭਤੀਜੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਮੰਨਣ, ਤੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਨਾ ਭਤੀਜੈ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਦੀ। ਨਵੇਰਾ ਦਾ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ, ਤੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ। ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, 24 ਘੰਟੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਅਸਲੀ ਲੈਣਾ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ, ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਦੇਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੀਤ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੂਹਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ, ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਫੇਰ ਭੁੱਖ ਖੜੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੂ ਕੇ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਸ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਚਾਰੀ ਛੱਡ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰੀਪਣਾ ਛੱਡ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਚਾਰੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਨਾ ਲਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਦੋ ਵਿਵਰਜਤ, ਦੋਨੇ ਮਨਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਸਤਤ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਕ ਉਸਤਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਚਨ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਵਿਵਰਜਿਤ, ਦੋਨੇ ਵਿਵਰਜਿਤ ਨੇ। ਉਸਤਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਰੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਈਏ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਕਦੇ ਤੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਹੋਊਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲਿਖੀ, ਵਿਚਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਪਰ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰ, ਜਿਹੇ ਨਾਰਾਇਣ ਚਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ, ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਮੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਮੀ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ
ਔਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਲਿਖਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਮੁੱਲਾ ਤਾਂ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ ਹੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖੂਗਾ ਬਾਬੇ ਭੁੱਖੇ ਘਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੋ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮੇ ਜੱਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚਿਣਤਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਈ ਕਰੇਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਿਖਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿਖਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਸਦਾ। ਹਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਕਾਹਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਮਨਾ, ਧੋਖਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ, ਘਰੇ ਮਸੀਤ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਸੀਤ ਗਲਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਮਸੀਤ ਸੀ ਹਿਰਦਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਮੁੱਲਾਂ, ਤੂੰ ਮੁੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਠੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਰੀਰ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਕੀ ਜੋੜਨਾ? ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਭਗਤੀ, ਇਹੀ ਜਪ ਤਪ, ਇਹੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ। ਅਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਤੇਰਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਫਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪਕ ਸੰਭਲ ਪੰਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਕਸੰਭਲ ਪੰਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਣੀ ਹੋਈ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਸੰਮਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ, ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਸੱਚੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਨਾ ਕਾਹੂੰ ਸੰਗ ਕਰੋ, ਆਪਨ ਆਪ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਜਿਵ ਫਰਮਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅੱਖਰ ਲਿਖੀ ਗਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਹਾਰੀ ਪਾਈ ਵੱਧ, ਨਾ ਕੋਈ ਔਂਕੜ ਵੱਧ ਪਾਈ, ਨਾ ਹੋੜਾ, ਨਾ ਕਨਾਉੜਾ, ਨਾ ਲਾ, ਨਾ ਦਲਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਲਿਖੇ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਰੋਕ ਦੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦੋ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਬ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤੇ। ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸੱਚੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਗੁਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।